Good morning, students. This is P. Sudhakar Babu, lecturer in statistics, KHL Degree College. Students, this is our 8th class for statistics 5th semester, paper 5A. So, the title of the paper is Sampling Techniques and Design of Experiments. Already we know it. Now we are going to Unit 2, Simple Random Sampling. Today we discuss about theorem. In SRSWR, the variance of the sample mean is given by variance of x bar is equal to 1 by small n minus 1 by capital N into s square. So variance of x bar is equal to 1 by small n minus 1 by capital N into s square and prove చేయాలి. So proof we have, so variance of x bar అంటే expectation of x bar minus expectation of x bar whole square అని మనకు తెలుసు. We know that variance of x bar is equal to expectation of x bar minus expectation of x bar whole square. That equal to expectation of x bar whole square minus expectation x bar square. Expectation of ఈ టర్మ్స్ కనుక మనం ఎక్స్పెండ్ చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది. Expectation of x bar whole square minus x bar square. So now మనకు కావాల్సింది expectation of x bar whole square. So expectation of x bar whole square is equal to expectation of x bar అంటే మనకు తెలుసు 1 by small n summation I from 1 to n xi whole square. సో ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 1 by n స్క్వేర్ బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. సమ్మేషన్ కూడా మనం హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి కాబట్టి లాస్ట్ శాంపుల్ మీన్ ఈజ్ అన్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేటర్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ మీన్ అనే థీరంలో మనం ఈ ఈ టర్మ్ని మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ టర్మ్ గురించి అంటే హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే కనుక సమ్మేషన్ I from 1 to n xi square ప్లస్ సమ్మేషన్ I is not equal to j is equal to n xi xj. సో 1 by n square expectation of తీసుకొస్తే రెండింటికి అప్లై అవుతుంది. సో స్టూడెంట్స్ సమ్మేషన్ I from 1 to n xj and xi and xj I is not equal to j is equal to 1 to n xi and xj అని వస్తుంది స్టూడెంట్స్ టర్మ్స్. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 4 అంటే లాస్ట్ థీరంలో ఆల్రెడీ మనం వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం. మనం ఈక్వేషన్ 4 అంటే నేను వరుసగా ఆర్డర్లో ఈక్వేషన్ చేస్తూ వచ్చాను మీకు తెలుసుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుందని. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 4 వీ హ్యావ్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ I from 1 to n xi square. లాస్ట్ థీరంలో ఈ నోటేషన్ గురించి మీరు నేర్చుకున్నారు. సో దీనికి ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తే స్మాల్ n బై అంటే ith యూనిట్ ఇంక్లూడ్ అయితే కనుక స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ అంటే సమ్మేషన్ I from 1 to n xi square. ఆల్రెడీ ఇది మీకు తెలుసు, లాస్ట్ థీరంలో నేర్చుకున్నారు. సో సమ్మేషన్ I from 1 to capital N xi minus x bar whole square is equal to summation I is equal to 1 to n xi square minus n into x bar square. ఇది మీకు తెలుసు. బట్ ఈ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టర్మ్. సో దట్ ఇంప్లాయిస్ సో ఈ మైనస్ n ఇంటూ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ని ఇటువైపు తీసుకురండి. సమ్మేషన్ I from 1 to n xi minus x bar whole square plus n into x bar square. That implies I from 1 to n xi square is equal to, సో s square ఫార్ములా నుంచి సో 1 by n minus 1 into I from 1 to n xi minus x bar whole square అని ఉంటుంది. ఫార్ములాలో n minus 1 అటువైపు తీసుకెళ్తే కనుక n minus 1 into s square అవుతుంది. ఈ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n minus 1 into s square plus n into x bar square. So therefore expectation of I from 1 to n xi square is, so ఈ xi square term summation I from 1 to n xi square is equal to n minus 1 s square plus n into x bar square. సో ఈ టర్మ్ కనుక మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో n minus 1 by ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం n minus small n into n minus 1 by capital N into s square plus
x bar square. So n and cancel x bar square. Equation 10 అని తీసుకుందాం. ఆల్సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 7. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 7 నుంచి ఈ ఆల్టర్నేటివ్ నోటేషన్ నుంచి ఎలా అయితే మనం ప్రూవ్ చేయగలిగామో, ఎలా అయితే ఈ వాల్యూని రాబట్టామో, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ y ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ j ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n xi xj ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే అక్కడ ith టర్మ్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, jth టర్మ్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో ఆ టర్మ్స్ ఇంక్లూడ్ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంతో మనం తెలుసుకున్నాం. అదేంటంటే n into n minus 1 by capital N into capital N minus 1 i is not equal j is equal to 1 so n xi xj. So n into n minus 1 by capital N into capital N minus 1. So students, I from 1 to n xi whole square అంటే ఈ i is I equal to 1 to so n xi whole square is equal to summation I from 1 to n xi square plus e term అవుతుంది, ప్లస్ ఈ టర్మ్ అవుతుంది. సో అంటే ఈ సమ్మేషన్ i ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ j ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to so n xi xj అంటే ఈ టర్మ్ రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈక్వల్ టు n into n minus 1 by capital N into capital N minus 1. సో సమ్మేషన్ I from 1 to n xi హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ టర్మ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చినటువంటి టర్మ్స్ రాసుకుంది. ఇది 1 by capital N capital Y bar లేదా capital X bar ఫార్ములా ఏంటంటే 1 by capital N సమ్మేషన్ I from 1 to n xi అని రాస్తాం. ఒకవేళ స్క్వేర్ ఉంటే కనుక 1 by n స్క్వేర్ క్యాపిటల్ N స్క్వేర్ సమ్మేషన్ I from 1 to capital N xi స్క్వేర్ అని రాస్తాం. సో n స్క్వేర్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే n స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టర్మ్ అవుతుంది. సో n స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన టర్మ్ ఇక్కడ ఉన్నది, ఆ టర్మ్ రాసుకుంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసాము. సో n minus 1 into s square minus n into x bar square that equal to n into small n minus 1 by capital N into capital N minus 1 into capital N into n minus 1 x bar square. ఇక్కడ ఆల్రెడీ n into x bar square ఉంది, n square into x bar square. సో x bar square కామన్ తీసి n కూడా కామన్ తీస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది మైనస్ n minus 1 into s square. సో n into n minus 1 లోపలికి తీసుకెళ్దాం. n into n minus 1 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ n minus 1 క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ స్మాల్ n into small n minus 1 into x bar square minus 1 by n s square అని వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 10 and 11. సో ఇది 11 అని తీసుకుందాం, ఇది 10 అని ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం. 9లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 9 substituting from equations 10 and 11 in equation 9 we get expectation of x bar square కదా మనకు కావాల్సి. సో 9 ఈక్వేషన్ ఆ వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది. సో 1 by x bar square 1 by n into x bar square. సో ఇక్కడ 1 by n ఉంది, ఇక్కడ x bar square. సో ప్లస్ 1 minus 1 by small n into x bar square అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 minus 1 by small n into x bar square ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది. ప్లస్ 1 by n into 1 minus 1 by capital N into s square ఈ టర్మ్ మైనస్ 1 by capital N 1 minus 1 by small n. సో ఈ టర్మ్ ఇంటూ ఈ టర్మ్ s square. సో వీటన్నిటిని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే కొన్ని టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకు వచ్చేటువంటి టర్మ్ ఏంటంటే ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by small n minus 1 by capital N into s square అని వస్తుంది. సో ఈక్వేషన్ 12 అని తీసుకుందాం. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 12 ఇన్ ఈక్వేషన్ 8. సో మనకు ముందు తీసుకున్నటువంటి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by small n minus 1 by capital N into s square minus x bar square cancel. So remaining term variance of x bar is equal to 1 by small n 1 by capital N to s square. So hence the theorem.
So we are going to next theorem. In SRSWR, so SRSWR means simple random sampling with replacement. Variance of sample mean is given by. Already we know the term variance of x bar is equal to n minus 1 by small n into capital N into s square. So proof we have x bar is equal to already మనకు తెలిసింది 1 by n I from 1 to n xi. సో వేరియన్స్ ఆఫ్ x bar is equal to వేరియన్స్ అప్లై చేద్దాం. సో వేరియన్స్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 1 by n square అవుతుంది టర్మ్. So 1 by n square summation I from 1 to n variance of x. Since in case of SRSW each observation is independent. సో ప్రతి అబ్జర్వేషన్ కూడా సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by స్మాల్ n స్క్వేర్ సమ్మేషన్ I from 1 to సిగ్మా స్క్వేర్. అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు. సో 1 by n స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ సమ్మేషన్ టర్మ్ వాల్యూ ఎంతంటే n. I from 1 to n ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూ n అవుతుంది ఇంటూ సిగ్మా స్క్వేర్. సో n క్యాన్సిల్ కాబట్టి 1 by n into sigma square. But n sigma square is equal to n minus 1 into s square అని మనకు తెలుసు. సో sigma square is equal to n minus 1 by capital N into s square. సో ఈ సిగ్మా స్క్వేర్లో దగ్గర ఈ టర్మ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఇది ఈక్వేషన్ 13 అండ్ ఈక్వేషన్ 14. ఫ్రమ్ 14 అండ్ 13. సో అప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది. సో హెన్స్ ద థియరమ్.